ஹாய் சரக்கு அடிக்கலாமா? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஸ்கியை பார்க்க போறோம். திஸ் இந்திரி அண்ட் திஸ் இஸ் இந்தியாஸ் மோஸ்ட் அவார்டட் விஸ்கி அண்ட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கான்ட்ரோவர்ஷியல். வாங்க எபிசோட்குள்ள போவோம். வெல்கம் டு த செகண்ட் எபிசோட் ஆஃப் சரக்கு அடிக்கலாமா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஸ்கி இந்திரி. ஸோ இந்த விஸ்கி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன்னே ஒன்று நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த பேட் கமெண்ட்ஸ் பண்றவங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க கமெண்ட்ஸை போடுங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி controversial. There's a lot of controversies going around this whiskey and I'm here to address all of these controversies in this video. So வாங்க. So this is from Piccadilly Distillery and இவங்களோட ஓனர் பற்றி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பல controversy தெரியும். But I'm not here to talk about the owners of this whiskey. I'm just here to talk just about this whiskey. பாட்டில் பாருங்க. வாவ், திஸ் இஸ் a spectacular design. So இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டில்லையே you can see this is a 46% alcohol. It's a 1 liter travel exclusive. இந்த பாட்டில் நம்மளுக்கு சிங்கப்பூர் ஹாபி மனோஜ் அவர் இந்தியா போயிட்டு திரும்ப வரும்போது எனக்கு திருச்சி ஏர்போர்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தார் and it was 6,000 rupees. ஸோ இது இந்தியாவில் வேற இந்த இடத்துல கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது. பட் திஸ் வாஸ் பாட் இன் திருச்சி ஏர்போர்ட் அண்ட் இடையில ஒய்ஃப் வந்து இந்தியா போகும்போது இது வந்து சென்னை ஏர்போர்ட்லேயும் பார்த்தாங்க. ஸோ ஏர்போர்ட்டில் இது தாராளமாக கிடைக்கும். மற்ற இடத்துல எங்கே கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது. In Singapore, if you are in Singapore, if you want this bottle, I can let me know and DM பண்ணுங்க. I can actually link you with the suppliers of Indri. So இதை நான் காசு கொடுத்து தான் வாங்கினேன். இது வந்து ஒரு paid promotion கிடையாது. இது வந்து நம்மளுக்கு gift-ஆ கிடைக்கல. I paid money to get this whiskey. So I'm going to give you a very honest review about this whiskey. So நிறைய பேர் என்ன சொல்றீங்கன்னா Indri is not a very good whiskey, நல்லாவே இருக்காது அப்படின்னு வந்து சொல்றீங்க. பட் நீங்க இந்த பேக்கேஜிங்ல பார்த்தீங்கன்னா it has won multiple awards. These are all the awards that Indri has actually won and it's actually the best Indian single malt whiskey in the year 2022. It's also the best Asian whiskey and in 2023 it won another award. And Indri as a brand in the Indri Trini illa, but Indri la வந்து the other whiskies actually won the best whiskey award in 2025. Just yedala they won a whiskey award in Las Vegas. So why do people say that இந்த whiskey நல்லா இருக்காது? நிறைய பேர் நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்ல வந்து இதை பற்றி போடும்போது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல ப்ரோ இந்த whiskey நல்லாவே இருக்காது. ஓகே, there's a simple reason behind it. So whiskey has different types of taste profiles. So இப்போ எனக்கு personally I love bourbon whiskey because bourbon has that woodiness, that sweetness, that oaky flavor. And also I love peated whiskey because it gives you a lot of char, a lot of burn. But எனக்கு பிடிக்கிற whiskey உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. A lot of people who drink whiskey they like to drink something that's smooth, very light, very easy to drink. So if you look at brands like Chivas, Johnnie Walker, Dewar, all these brands they are the top selling whiskies according to quantity. So quantity wise அவங்க நிறைய whiskies sell பண்றாங்க but they don't get awards simply because when you go to an award you are getting judged by whiskey sommeliers. So இந்த whiskey பத்தி கரைச்சி குடிச்சவங்க whiskey பத்தி படிக்கிறவங்க அவங்க தான் வந்து judge பண்றாங்க and they love complex whiskies. So like people like me, I enjoy my whiskies be it smooth or complex. But if you are somebody who enjoys very smooth whiskies, இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்காம போகும் because it's very complex. So whiskey has its own taste profile. So again நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க ப்ரோ இந்த whiskey நல்லாவே இருக்காது but it is a complex whiskey and it has won multiple awards. So the people who judge whiskies are people who are experts in that field and அவங்களுக்கு வந்து they love different flavors in the whiskey and you might be somebody who just likes your whiskey smooth. So இருக்கு. So கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல ப்ரோ நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லாதீங்க. Everybody has their own preference. Okay, உங்களுக்கு பிடிக்கலனா you can just enjoy the whiskey that you enjoy. You can just go and buy whatever whiskey you enjoy. Whiskey is meant to be enjoyed. So இத பத்தி ரொம்ப பேசியாச்சு. Let's talk about what makes this whiskey complex. So this whiskey is put into 3 different barrels. So இங்க பாத்தீங்கன்னா it goes into a French wine cask, then it goes into a cherry cask, then it goes into a ex-bourbon cask. So ஒரு caskல இருந்து இன்னொரு cask, இன்னொரு caskல இருந்து இன்னொரு cask. So 3 caskல போடும்போது the flavors that you get out of this whiskey is going to be very very complex. Complexனா என்ன? You feel a lot of things going on in your mouth. You feel fruitiness, you feel floral taste, you feel that spiciness, you feel that sweetness. என்னடா ஸ்பைசியாகவும் இருக்குது, ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது, ஃப்ளோரலாகவும் இருக்குது, ஃப்ரூட்டியாகவும் இருக்குது. உங்கள் நாக்கு விளையாடும். அந்த விஸ்கி வந்து வாய்க்குள்ள போகும்போது உங்களுக்கு வந்து நாக்கு நடமாடன்னு சொல்லுவாங்களே, அதுதான் இந்த விஸ்கி வந்து கொடுக்கிறது. ஸோ நாட் மெனி பீப்புள் will enjoy this kind of whiskey. People want to drink their whiskey, like smooth and chill. This is not for you. So இதை பற்றி வேறு என்ன சொல்லணும்? Product of India. Indri in Sanskrit refers
refers to the 5 senses. So 5 senses என்னன்னா இங்க எழுதி இருக்கு பாருங்க, smell, taste, touch, sight and sound. சரி, இந்த விஸ்கி பற்றி பல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாச்சு, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் சில் ஃபில்டர், நோ கலர். ஸோ தேட்ஸ் another குட் பாயிண்ட் about this whiskey. ஸோ கம் லெட்ஸ் ட்ரை திஸ். எப்படி ட்ரை பண்ண போகிறோன்னா பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ பெரிய கிளாஸில் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஆஹா, கொஞ்சம் லைட்டாக ஊற்றிடுச்சு. வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் விஸ்கி. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா the color of this whiskey, okay, the color பாருங்க, very nice golden color. ஸோ விஸ்கியை ஊற்றியாச்சு. the next thing people ask, என்ன ப்ரோ ராவா அடிக்கிறீங்க? ஓகே, விஸ்கி அடிப்பது எப்படி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதை போய் பாருங்க. there's an explanation why I drink whiskey neat. it's meant to be neat. ஸோ ஏன் நீட் அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்க. யூ ஷுட் ஆக்சுவலி ட்ரிங்க் இந்த மாதிரி குவாலிட்டி விஸ்கி வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக அடிக்கணும். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ், யூ வாண்ட் டு டேஸ்ட் த ஃப்ளேவர்ஸ். சும்மா வந்து நம்ம இதில் கொக்கில் ஊற்றுறது இல்லை தண்ணி ஊற்றுனா இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் போயிடும். அதுக்கு இந்த விஸ்கி வந்து நம்ம வாங்காமல் வேறு சீப்பான விஸ்கியை வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஸோ ஒரு குவாலிட்டி விஸ்கியை நம்ம இப்படி தான் நீட்டாக அடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எவ்ரி டைம் when you drink a whiskey always smell. இந்த ஸ்மெல்லே இந்த விஸ்கி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான விஸ்கி தான் தெரியுது. a lot of honey smells வருது, honey, fruits, கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக இருக்குது லைக் பெப்பர்ஸ், பட் a lot of caramel. இதில் இந்த விஸ்கி வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும்னு அந்த ஸ்மெல்லே வந்து காமிக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்மெல்லிங் தென் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ டேஸ்ட். வாவ். So actually for a 46% this is relatively smooth, slight burn, நல்லா வார்மாக இருக்குது, sweetness இருக்குது, there's a lot of sweetness, there's a lot of spiciness as well, so I can taste that peppers. Let's go for another sip. Wow, complex, just a lot of flavors. நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்டி நோட்ஸும் வருது, நம்மளுக்கு கேண்டீஸ், ஸ்வீட்னஸ், கேரமல், ஹனி, அதே மாதிரி ஸ்பைசஸ், நல்லா கொஞ்சம் காரமாக, நல்லா வார்மாக இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம குடிக்கும்போது அந்த ஃபினிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தான ஃபினிஷ். யூ கேன் ஸ்டில் ஃபீல் தட் டேஸ்ட் லிங்கரிங் இன் யோர் at the back of your throat. It's amazing. Wow, so good. If you like complex whiskey, this is very good. And yeah, so actually நம்ம குடிக்கும்போது நம்ம பேசலாம். ஸோ வாங்க நம்ம குடிச்சிட்டே கொஞ்சம் பேசுவோம். ஏன்னா ஒரு ஃபாலோவர் நம்ம கேட்டாங்க, என்ன ப்ரோ நீங்கள் பாக்கில் உட்காந்து அடிக்கிறீங்க, அங்கே பாக்கில் உட்காந்து அடிக்க முடியுமா? ஸோ நம்ம ஃபாலோவர் வந்து இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா. ஸோ அவங்க கேட்டாங்க இந்த மாதிரி பாக்கில் உட்காந்து அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ், இன் சிங்கப்பூர் யூ கேன் ஆக்சுவலி ட்ரிங்க் இன் பப்ளிக் till 10:30 PM. ஸோ 10:30 PM வரைக்கும் நீங்கள் பப்ளிக்கில் அடிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு 10:30 PM to 7 AM, நைட் 10:30 PM to காலைல 7 AM வந்து நீங்கள் வந்து பப்ளிக்கில் அடிக்க முடியாது, தண்ணி அடிக்க முடியாது. இதே நீங்கள் வந்து ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஜோன்ஸ், ஸோ லைக் கேலாங், லிட்டில் இந்தியா ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஜோன்ஸில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வீக்கெண்ட்ஸில் 7 PMக்கு மேலே பப்ளிக்கில் அடிக்க முடியாது. ஸோ பப்ளிக் ட்ரிங்கிங் இஸ் ஆக்சுவலி அலவுட் இன் சிங்கப்பூர். ஸோ நான் வந்து இது இல்லீகலாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து சில பேர் கேட்பீங்க. நோ, இட்ஸ் நாட் இல்லீகல். த டைம் நவ் இஸ் 8:40 PM. ஸோ ஐ ஸ்டில் ஹேவ் another 1 hour 50 minutes. ஸோ நம்ம ஷூட் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8:40. லீகலி டெக்னிக்கலி ஐ கேன் ட்ரிங்க் இன் பப்ளிக். ஒரு பார்க்கில் உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸாக அடிக்கலாம், உங்ககிட்ட பேசலாம். பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி தயவு செய்து பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ஒரு பப்ளிக் நியூசன்ஸ் நினைக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து ஓவராக தண்ணி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப சத்தமாக பேசிக்கிட்டு மியூசிக்லாம் போட்டுக்கிட்டு, அதனால் இதை நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன். தண்ணி அடிக்க போகிறீங்களா, பீஸாக அடிக்கணுமா, சைலண்ட்டாக வாங்க. தண்ணி அடிச்சுட்டு சைலண்ட்டாக போயிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து நிம்மதியாக இருக்கும். இப்போ என்னையே தண்ணி நிறைய பேர் போனாங்க, போயிட்டும் இருக்காங்க. ஒரு பார்க்கில் இருக்கேன், இந்த பக்கம் ஆளுங்க நடமாடிட்டு இருக்காங்க, இந்த பக்கம் ஆளுங்க நடமாடிட்டு இருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு ட்ரைபாடை போட்டு ஒரு கேமராவை செட்டப் பண்ணிவிட்டு, இங்கே ஒரு ட்ரைபாடை போட்டு, இங்கே ஒரு லைட் ஸ்டாண்ட் செட்டப் பண்ணிவிட்டு, இந்த செட்டப்பை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு தெரியும், ஓகே இவன் ஏதோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ நம்மளை வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் ட்ரை பண்ணாதீங்க, நிம்மதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக வீட்லேயே உட்காந்து அடிங்க, இல்லை ஒரு பாருக்கு உட்காந்து அடிங்க. சரக்கு கொஞ்சம் நல்லா அடிங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இட்ஸ் மென்ட் டு பி என்ஜாய். இப்போ சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அப்படியே மடக்குன்னு வந்து ஒரே கல்ப்பில் அடிச்சிருவாங்க. தட்ஸ் நாட் ஹவ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு ட்ரிங்க் விஸ்கி. பேசிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டு ஸ்லோவாக நல்லா ஒரு இளையராஜா பாட்டோ இல்லை ஒரு SPB பாட்டோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு சரக்கு அடித்தா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஆல்சோ ட்ரிங்க் ரெஸ்பான்சிபிலி.
இன்னொருத்தர் கமெண்ட் கேட்டிருப்பாரு பழைய வீடியோவில், ப்ரோ நீங்கள் ஒரு மாதத்தில் இல்லை ஒரு வாரத்தில் எத்தனை தடவை தண்ணி அடிப்பீங்க? ஆக்சுவலி பார்க்க போனால் ஆனஸ்ட்லி நான் வந்து 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து சரி ஒரு விஸ்கி அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பாரத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு விஸ்கி அடிப்பேன் 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை. ஆனால் இந்த எபிசோட்காக இந்த நம்ம சீரிஸ் பண்ணுறதுக்காக வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்காக அடிக்கிறேன். ஆனால் எவ்வளோ அடிப்பேன்னா, இப்போ நான் ஊற்றினால இந்த கிளாஸ் தான், இதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டிலை தூக்கிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே பாரில் வச்சுட்டு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பாட்டில் தொட போகிறதில்ல. அடுத்த வாரம் வந்து வேறு ஒரு பாட்டில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ லிமிட் how much I drink. ஸோ நான் வந்து வாரத்துக்கு வாரம் ஒரு யூடியூப் வீடியோ போடுறேன், ரொம்ப குடிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து நினச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்கள் தப்பு. ஓகே, I only drink the amount that you see over here. Other than that, I don't drink. I don't enjoy drinking regularly. I enjoy drinking with friends. கொஞ்சம் ஜாலியாக. ஆனால் அப்பயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அடிக்கிறேன்னு சொன்னால் கூட அப்போ கூட வந்து ஒரு 2 பேக் 3 பேக் மேக்ஸிமம் போவோம், அவ்வளோதான். அதை தாண்டி ரொம்ப அடிக்கிறது இல்லை. ஏன்னோ என்ஜாய் யோர் whiskey. Don't drink whiskey just because you want to get drunk. Okay, getting drunk is not a solution in life. ஏன்னோ இப்போ சில பேர் சொல்கிறாங்க விஸ்கி வந்து சளிக்கு நல்லது, இல்லை உடம்பு வலிக்கு நல்லது. அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது. நீங்கள் நல்லா ரெஸ்ட் பண்ணாலே போதும். டாக்டருக்கு போய் ஒரு மருந்து எடுத்தாலே எல்லா வலி சளி எல்லாமே போயிடும். விஸ்கி வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. விஸ்கி இஸ் மென்ட் ஃபார் என்ஜாய்மெண்ட், இஸ் மென்ட் ஃபார் ப்ளெஷர் அண்ட் இஸ் மென்ட் டு பி ட்ரிங்க் ரெஸ்பான்சிபிளி. ஸோ என்னைய வந்து நான் ரொம்ப குடிக்கிறேன், நான் ஒரு குடிக்காரன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் மீ, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மீ ட்ரைங் டு டூ திஸ் எபிசோட் டு educate people on how to drink properly, how to drink responsibly and how to enjoy a good whiskey. ஸோ வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, இதை கொஞ்சம் முடிச்சிருவோம். A really good whiskey that I think if you get your hands on it, you should try it. So actually நிறைய பேர் கேட்பீங்க, இதை வாங்கலாமா குடிக்கிறதுக்கு? What you should do is, maybe if you have a bar around your place that sells that Indri, என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பெக்கு வாங்குங்க, குடிச்சு பாருங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பாட்டில் வாங்குங்க. ஒரு பாட்டிலை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெக்கில் வந்து குடிச்சு அது நல்லா இல்லைன்னா, ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கோ டு அ பார் அண்ட் ஃபைண்ட் த பாட்டில் தட் you dreamt of purchasing and then you try it. ஒரு பெக்கு வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்க, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்க. That's what I do. Before I invest money on buying a bottle, I make sure that I like it. ஒரு பாருக்கு போயிட்டு புதுசாக என்ன இருக்குன்னு பாரில் பார்ப்பேன், அதை ஆர்டர் பண்ணுவேன், பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பாட்டிலாகவே நான் வாங்குவேன். And that is how I collect whiskey. So அவ்வளோதான் இந்த எபிசோடுக்கு. I hope you like this episode. நான் வந்து இந்த விஸ்கி வெரி குட்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் என் வார்த்தையை கேட்டுட்டு நீங்கள் போய் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிடாதீங்க. போய் ஒரு பாரில் வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க, வந்தாச்சு, லைட்டை செட்டப் பண்ணியாச்சு, சைலண்ட்டாக ஷூட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாமே பேக்கப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சைலண்ட்டாக வீட்டுக்கு போயிட்டு சைலண்ட்டாக தூங்க வேண்டியதான். ஓகேவா? அடுத்த எபிசோடில் பார்க்குறேன். ஓகே, பாய்.